السلام علیکم. ہلو جی وعلیکم السلام. میں کہہ رہا ہوں تبلیغی جماعت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آؤ نماز کی طرف رہتے آؤ, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے وہ ساری چیزیں وہ لگاتے ہیں. اسی کے پیچھے سارا ان کا وہ ایکٹیویٹی ہوتا ہے. آپ کا ایکٹیویٹی یہ ہوتا ہے کہ نماز ایسے پڑھو, تو آپ نا اس میں کوئی فرق نہیں آپ لوگ. یہ دونوں ہی باتوں کا میں آپ کی رد کرتا ہوں. نہیں وجہ پوچھیے نا, تھوڑی ہوگا. نہیں آپ وجہ تھوڑی ہوگا. دیکھیے آپ وجہ پوچھیے نا مجھ سے. ہاں وجہ نماز کے لیے آپ نے تبلیغی جماعت کو خاص کر دیا, یہ سب سے بڑا احمقانہ جو ہے نا وہ, یہ میں کہوں گا بالکل احمقانہ بات ہے, بچکانہ کہہ دیتے ہیں جس کو. نماز کے لیے تو جتنی بھی جماعتیں ہیں نا وہ سب بلاتے میری ہیں. بات. اب رہا مسئلہ یہ, سنیے, اب رہا مسئلہ یہ کہ نماز کیسے پڑھنا ہے. تو کیا آپ نے قرآن حدیث میں کہیں یہ بھی سنا ہے کہ نماز ایسے وقت پڑھو جیسے نبی نے پڑھی ہے؟ ایسا سنا ہے کہیں آپ نے؟ اگر کہیں آپ نے پڑھا ہو ایسا یا آپ نے سنا ہو تو آپ میرے علم میں اضافہ کر دیں اس بات میں کہ بھئی نبی کے جیسی نماز نہیں پڑھنی. اچھا ہاں, یا نماز ہی نہیں پڑھنی معاذ اللہ. تو نماز کے لیے تو سبھی لوگ کہہ رہے ہیں, ہم لوگ نہیں کہتے کہ نماز کے لیے کہ بھئی لوگ نماز پڑھو, یا ہم لوگ خود نہیں پڑھتے نماز. یہ دین سے ریلیٹڈ باتیں ہیں میرے بھائی, ان کو آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہو کہ نماز مت پڑھو یا نماز نبی کی طرح مت پڑھو. مطلب یہ ایک دین کا ایک مطلب توحید کے بعد میں سب سے بڑا اور مضبوط پلر ہے نماز. تو اس کے لیے تو ہر جماعت کہتی ہے. اور یہ کہیں آپ نے سنا ہو یا لکھا ہوا آپ کو ملا ہو کہ بھئی امام شافعی کے طریقے میں نماز پڑھنا, امام مالک کے پہ یا امام ابو حنیفہ کے پہ, تو اب میرے علم پہ اضافہ فرما دیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ جماعت بنیاد ہوتی ہے نا, تو جماعت سازی کیسے ہوتی ہے پتا ہے آپ کو؟ جماعت سازی کیسے ہوتی ہے؟ جماعت کی بیسس کیا ہوتا ہے؟ جماعت کا بیس کیا ہوتا ہے پتا ہے آپ کو؟ ہاں معلوم ہے. کیا ہے بتائیے. جماعت کا بیس یہی ہے کہ بھئی جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ان کو نماز پڑھوائی جائے. لیکن یہ ان کا بیس نہیں ہے, یہ آپ کو کنفیوژن ہے بس. یہ صرف انہی کا بیس نہیں ہے, یہ تو سبھی کا بیس ہے نا. مجھے کنفیوژن نہیں ہے, مجھے کنفیوژن نہیں ہے. نہ میں نے یہ بات کہی ہے, نہ میرا اس طرف فوکس ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے. میں نے تو ایک بات بتائی ہے کہ تبلیغی جماعت میں اور آپ کی جماعت میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے, سملرٹی ہے. نہیں سملرٹی تو پوری دنیا کی جماعت میں نا. بتائیے کون سی جماعت ایسی ہے جو کہہ رہی ہے نماز مت پڑھو؟ ایک جماعت تو لے کر آئے ہیں آپ جس نے کہا ہو کہ نماز مت پڑھو. میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ نماز نہ پڑھنے کے لیے تو میں نے کہا ہی نہیں. دیکھیے جب پورا قرآن آ چکا, ایک بات بتائیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے جو حکم آیا تھا تو آپ نے اس کی پیروی فوراً کری تھی یا اس کو ڈیلے کری تھی؟ نہیں فوراً کی ہے اس کی پیروی. فوراً کری, مطلب جو آیا اس کی فوراً پیروی کری. بالکل پیروی کی ہے اللہ کے رسول. وہ 23 اسی طریقے سے 23 سال میں کوئی ایسا وقت ہوگا کہ اس میں یہ کہا ہوگا کہ تاخیر کری ہوگی, نہیں یہ حکم آ گیا اب تو میں ایسا کر چکا ہوں یا نہیں میں اس کو کر لیتا ہوں, اگلی بار سے دیکھوں گا. نہیں دیکھیے ہماری بات نہیں, ہمارا تو ایمان اس بات پر ہے. ارے وہی جواب دے رہا ہوں نا, آپ سوال کر دیتے ہیں جواب بھی نہیں دیتے. ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ اللہ کے رسول پر جو بھی حکم واقع ہوئے ہیں نا, آپ علیہ السلام نے فوراً ان کو وجود میں لائے, فوراً اس پر عمل بھی کیا ہے, اس کا حکم بھی نا. تو مطلب ہوا کہ جو آیا وہ عملی زندگی میں آیا, جو حکم آیا اس کا عملی زندگی میں وجود ملا. اور سیرت سے بھی سمجھ میں آتی ہے اور ویسے بھی نہیں سکتا کسی طریقے سے نہیں یا صاحب اس میں ڈیلے کری ہو, یہ حکم آ گیا اب ڈیلے کر لیتے ہیں, پہلے یہ کر لیتے ہیں بعد میں یہ کریں گے. اب جیسے جیسے حکم آتا اس کی اتباع فوراً تھی یا آپ نے تسلیم کر لی. اب قرآن پورا مکمل ہو چکا. اس سمے نہیں ہے موجودہ, یہ ووڈ لینڈ کی ہے. ہیلو, قرآن مکمل ہو چکا تو قرآن میں کیا حکم نہیں ہے کہ نماز پڑھو؟
अरे तो हम ये कब अरे अल्लाह के बंदे, फिर आप जब खुद कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप दूसरे को कैसे कन्विंस करेंगे? अरे भाई सुनिए, आप जो नहीं समझ आपका पा रहे हो, ऐतराज है, आप सुनिए, पा जो रहे हो तो आपका पहले ऐतराज पूछो। है, कम से कम आप उस ऐतराज को तो मुझे वाज़ेह करें। अब उसी ऐतराज को तो वाजे कर दिया, जो आप कह रहे हो ना कि अहले हदीस सबसे अव्वल है, उसको क्या वाजे कर दिया कि आपकी जमात तबलीगी जमात से ज्यादा अलग नहीं है, सिमिलरिटी है दोनों के अंदर। तो फिर अब इससे उसको आपको आप क्या कबूल प्रॉब्लम है? नहीं कर चलिए रहे तो अलग बात सिमिलरिटी भी है। अगर है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अपनी प्रॉब्लम प्रॉब्लम का समाधान करने आए हैं, या आज हम जो अपनी बात प्रॉब्लम आपके नहीं, दिमाग में आपकी चल रही है आप वो मुझे आपकी प्रॉब्लम वो आपको बता समझाइए रहे ना हैं। मुझे। आप ये क्या आपकी मुझे बता प्रॉब्लम रहे हैं? आपको बता रहे हैं कि जो आप कह रहे हो ना कि नमाज ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, मतलब और कैसे पढ़े आप बताओ, है कैसे पढ़े नमाज? कैसे पढ़ो? हाँ, आप कह रहे हो ना कि ऐसे पढ़ो, नहीं तो और जो कैसे आप- पढ़े? जब आप- नबी ने कहा कि नमाज ऐसे पढ़ो तो हम कैसे ये कहें कि भाई सलाउद्दीन की जैसी नमाज पढ़ो? क्या कहें हम? क्या गलत कह रहे हैं अगर ये कह रहे हैं कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे नबी ने पढ़ी है? भाई अगर हमारी ये बात कुरान और सुन्नत के खिलाफ है तो आपका ऐतराज बनता है। आपका तो कोई ऐतराज ही नहीं, बस बेकार में आप अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, हम तो आपको उस बात को बताने के लिए बता रहे हैं जिस बात को आप ये कह रहे हो कि ये जो है ऐसा नहीं है, सियासत का तो मामला वो जाने। अरे तो सियासतदान जानेंगे ना। कोई पड़ी है, आप कह रहे हो कि नहीं सही है। अरे यार एक बात उनकी बताओ सियासत मुझे, का उम्मत कोई ने, पड़ी, आप कह रहे हो सुनिए एक नहीं है। सेकंड, उम्मत ठीक ने है ना, हजरत अबू आप बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को ही क्यों चुना भाई? आप जो अल्लाह है के रसूल के वफात के बाद में? पूरा भैंस खा जाओ, मच्छरों पे आप सवाल जवाब कर रहे हो। ठीक है ना, ये नमाज वो बड़ा भी सही है, नमाज वो भी सही देखिए भाई है, सलाउद्दीन, ये अच्छी जो बात है। रफ़ा-दैन कर रहा वो भी सही है, जो हम पीछे का पढ़ रहे हैं वो भी सही है। अच्छा गलत तो आप मतलब उसको भी नहीं कर सही सकते ना। सही का मेयार क्या है? सही का मतलब क्या है? क्या क्या पैमाना है सही का कि ये भी सही है वो भी सही है ये भी सब सही है? इसका अच्छा, कोई एक बात पैमाना भी बताइए। तो होगा कुरान और सुन्नत में, या इतना हाँ, बड़ा तो अरकान जो सबसे मेन अरकान है ईमान तौहीद के बाद में उसको अल्लाह के रसूल ने ऐसी जाया कर दिया, छोड़ दिया या छुपा दिया, माज़अल्लाह बता के नहीं गए कि ये भी सही है ये भी सही है। क्या कहना चाह रहे हो आप नमाज के बारे में? नमाज एक सबसे आपने सुन्नत जानते हैं आप? आप जानते हैं सुन्नत? कितने तरह के होते हैं? सुन्नत के कई माने हैं। सुन्नत नबी अलैहिस्सलाम के कौल को भी कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के फेल को भी कहते हैं, और कोई ऐसा अमल जो नबी अलैहिस्सलाम के सामने हुआ और उस पर आपने कोई तब्दील नहीं फरमाई, कोई नसीहत नहीं फरमाई, बल्कि खामोशी इख्तियार कर ली या शाबाशी दे दी, यानी दिल बड़ा तकरीरी अमल है ना, ये है ना? ये रफ़ा दैन का होना, ये तकरीरी अमल में है। ये कौन 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 जाहिल बोला आपको तकरीरी अमल है ये? नबी अलैहिस्सलाम की खुद की सुन्नत है, मुताबाती सुन्नत है। मतलब आप क्या नाम है आपकी जमात? नहीं पहले मुझे आप इस बात का जवाब दें कि आपको कौन डरा बोला कि ये जो रफुलियत है ये तकरीरी ये तो सुन्नत आप है? लोग बोल रहे हो ना, ये आप लोग बोल रहे हो। नहीं 76 आप में जो बोल आके रहे हो आप बोलती उसको है साबित कीजिए ना, मेरा छोड़िए। भाई मैं तो आपके नजदीक आपकी निगाह में मैं तो बेकार इंसान हूँ, मेरी जमात बेकार है, लेकिन तो आप बोले हो कि ये एक सेकंड यार, कंप्लीट तो पॉइंट पर तो रहते नहीं हो आप। आपने बोला कि ये तकरीरी सुन्नत है। सुनिए तो यार एक मिनट, आप पॉइंट पे नहीं हो, एक सेकंड आपने बोला ये तकरीरी आपके सुन्नत पास है ना, आपके पास तरीकेकार है ना, आपके पास सियासी देखिए आपके पास में कोई जवाब नहीं है इस ताल्लुक से। आपने जो ये एक बहुतान बांधा है इसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम पर कि ये तकरीरी सुन्नत है, इसका मतलब ये हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं किया, जबकि बुखारी मुस्लिम में सैकड़ों रिवायत और दीगर कुतुब सित्ता में। सुन लीजिए, रिवायत बुखारी शरीफ का माना है, बताना जरा। बुखारी शरीफ का माना? हाँ, इमाम बुखारी शरीफ की पैदाइश कब की है? अब वो उसका मुकल्लफ नहीं बनाया ना मुझे अल्लाह ने। अरे अब जब आप इमाम बुखारी की हदीस हवाला कोट कर रहे हो तो आपको कितना भी पता होना चाहिए ना, इमाम बुखारी की पैदाइश कब की है और कहाँ की है। बताइए कब की है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश? आप बताओ ना। मैं तो बता दूंगा इमाम बुखारी की, लेकिन आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की नहीं बता पाओगे। कब बताओगे? हाँ, देख के बताओगे ना। हाँ, अल-मुतवफ़्फ़ा 262 हिजरी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। अल-मुतवफ़्फ़ा 262 हिजरी। 262 डिग्री। हाँ, एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 256 होगा, सिर्फ इतना ही, यही कंफ्यूजन है। 56 हो, 54 हो या 62 हो, सिर्फ ये कंफ्यूजन है।
لیکن ہاں۔ اس کا بھی میں مکلف نہیں ہوں اللہ کی طرف سے، کیونکہ مجھ سے سوال نہیں ہوگا اس بارے میں کہ تمہیں تو امام بخاری کی پیدائش کا پتہ نہیں تھا. تو یہ بچکانی باتیں ہیں. مکے میں مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے کس کس چلیے طریقے میں سے آپ سے نماز انشاءاللہ پڑھی فری ہے؟ ہو کے بات کروں گا. ابھی آپ اگلا میرا آپ سے سوال رہے گا یہ جو آپ نے بولا کہ نبی علیہ السلام کی تقریری سنت ہے، اس تعلق سے آپ جو اپنے دلائل ہیں وہ جمع کر لیجئے. ٹھیک ہے، پھر بات کرتا ہوں میں آپ سے انشاءاللہ. اچھا